संग चलत है हम भी चलना, संग चलत है हम भी चलना। दूर गगन सिर ऊपर मरना, दूर गगन सिर ऊपर मरना, दूर गगन सिर ऊपर मरना। वाहिगुरु। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला शहीद पिता दे पुत्र, शहीद पुत्रां दे पिता सरवंश दानी साहिब कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वालों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी नारे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। गुरमुखो, जिवें कि आपां सारिआं नूं पता ही है साडे अज इत्थे इकत्तर होण दा की कारण है। साडे बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गवासी किशन चंद जी, जो कि सानू सदा वास्ते पिछले दिनी सदीवी विछोड़ा दे गए, अज उन्होंने शरदा दे फुल भेंट करन वास्ते उन्हां दी अंतिम अरदास अंदर शामिल होने वास्ते आपां सारे पहुंचे हाँ। बाणी दा फैसला है, महाराज कहंदे जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जेड़ा भी जीव ये संसार अंदर जन्म धार के आया है, उन्हों एक ना एक दिन ये जगत विचों जाना ही पएगा, वो चाहे कोई भी है। महाराज ने इथों तक भी कह दिता, जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल। जेड़ी चीज पैदा हुई है, जां इउं कह लो सौखे ढंग नाल कह लीए, जेड़ी भी चीज सानू अपनियां इन्हां अखां दे नाल दिख रही है, महाराज कहंदे वो हर एक चीज ने एक ना एक दिन खत्म होना है। मौत एक अटल सच्चाई है। मौत तो अज तक कोई नहीं बचिया। ये धरती ते वड्डे वड्डे राजे आए, जिन्हां राजियां नूं एक नहीं दो नहीं लखां लोग सलामा करदे सी, पर जदों समय ने उन्हां उपर अपना असर पाया, वो राजे महाराजे भी ये धरती ते नहीं रहे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज कहंदे राजा प्रजा सम कर मारे, ऐसो काल वडानी रे। काल बड़ा वड्डा है। काल ना राजा देखदा है ना भखारी देखदा है। जदों समा आ गया कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए। जदों वो परमात्मा वाहिगुरु जी दा बुलावा आ गया, जदों जीव ने सवासा रूपी पूंजी अपनी भोग लई, जदों उहदा हुक्म आ गया, फिर कोई भी सानू ये धरती ते एक सेकंड नहीं रख सकता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अज आपां स्वर्गवासी सत्कारयोग किशन चंद जियां दे अंतिम अरदास अंदर शामिल होने वास्ते पहुंचे हाँ। साडा अज इत्थे बैठण दे कुछ कारण हन। पहला कारण है, अज असी परिवार नाल दुख साझा करन वास्ते आए हैं। सत्कारयोग किशन चंद जी दे सपुत्र देस राज बंगड़ जियां दे नाल पहले नंबर ते आपां दुख साझा करन वास्ते आए हैं। आप जी सियाणे बैठे हो, बजुर्गां दा कहना है किसे दी खुशी विच जाके आपां शरीक हो जाइए, खुशी वध जांदी है, ते जे किसे दे दुख विच जाके दुख वंडा लीए दुख घट जांदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। अज परिवार दे नाल दुख साझा करन वास्ते आए हैं, पहला नंबर है। दूजे नंबर ते सत्कारयोग किशन चंद जी दी अंतिम अरदास अंदर शामिल होने वास्ते पहुंचे हाँ।
ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਮਨਾ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਹੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ। ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਵਿਰਧ ਫੁੰਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬਚਪਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਪਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਚਪਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਵਡੇਪੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਯਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਰ ਆ ਗਈ, ਭਾਵ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋਬਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਚਪਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵਡੇਪੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਵਡੇਪਾ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ 2 ਤੈਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾਏ ਆ, ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਬਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਮੌਤ ਦਾ ਗਿਫਟ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੌਤ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਐ, ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਐ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਝੂਠ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, 1 ਟਕੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਲੋ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਤੇੋਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਝੂਠ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਲੋ ਪਰਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਆਪ ਵਰਗੇ ਰੰਗ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਮੂਲਾ। ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝ। ਤੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਨ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚਲਣਾ। ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਮਨਾ, ਜਾਨੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਤੁਰ ਗਏ। ਮਨਾ ਮੂਰਖਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਰੀਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਕ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੇਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਭੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਗਨ ਸਿਰ ਉਪਰ ਮਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ? ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਗ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਐ, ਜਾਣਾ ਤੈਵੀਂ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ? ਕਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਬਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਠੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਲਣੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲਣਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਐ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਵਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘੜਾ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਘੜਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਿੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਘੜੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਐ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਐ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਘੜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਐ, ਬੜੇ ਘੜੇ ਹੋਣੇ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਐ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਤਿੜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੋਹੇ ਘਰੀ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ। ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ? ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਓ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਆ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮਨਾ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰ।
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਖੱਟਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮਖੋ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਚੋਰ ਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ 50,000 ਕਮਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੈਠੇ ਐ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਵੱਧ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੁਕਮਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਦ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਲੁਕਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਦ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੁਕਮਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 100 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ। ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ। ਅੱਗੋਂ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਐਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ 24,000 ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਿਣਤ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ, ਕੋਈ 17 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਮਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਜੇ ਬਚਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਜੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੋ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਮਾਤਾ,
ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, 2 ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਗਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੌਤ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਫੇਰਾ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ। ਆ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਗਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੀ, ਆ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਇਹ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 10 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, 20 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਐ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, 4 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਬਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਕ ਲਾਗੇ ਠਨਕਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਾ ਬੇਸਾਸਾ इस भांडे का इतना कुला गए ठनका। कहा बेसासा इस भांडे का इतना कुला गए ठनका। इतना कुला गे ठनका, इतना कुला गे ठनका। कहा बेसासा इस भांडे का इतना कुला गे ठनका। कहा बेसासा इस भांडे का इतना कुला गे ठनका।
हर बिन कौन सहाई मन का, कौन सहाई मन का। हर बिन कौन सहाई मन का, कौन सहाई मन का। मात पिता पाई सुत बंता, हित लागो सब फन का। मात पिता पाई सुत बनता, हित लागो सब फन का। हित लागो सब फन का। हित लागो सब फन का। कहा बेसासा इस पांडे का, इतना कुला गैठन का। कहा बेसासा इस पांडे का, इतना कुला गैठन का। आगे को किछ तुल्हा बादो, क्या परवासा तन का। आगे को किछ तुल्हा बादो, क्या परवासा तन का। क्या परवासा तन का। क्या परवासा तन का। कहा बेसासा इस पांडे का, इतना कुला गैठन का। कहा बेसासा इस पांडे का, इतना कुला गैठन का। सगल धर्म पुन फल पावो, धुर बाशो सब जन का। सगल धर्म पुन फल पावो, धुर बाशो सब जन का। कह कबीर सुनो रे संतो, एहो मन उडन पखेरु बन का। कह कबीर
ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਇਹੋ ਮਨ ਉਡਨ ਪਖੇਰੂ ਬਨ ਕਾ ਮਨ ਪਖੇਰੂ ਉਡਨ ਬਨ ਕਾ ਇਹੋ ਮਨ ਉਡਨ ਪਖੇਰੂ ਬਨ ਕਾ ਕਹਾ ਬੇਸਾਸਾ इस पांडे का इतना लागे ठन का कहा बेसासा इस पांडे का इतना लागे ठन का इतना लागे ठन का इतना लागे ठन का वाहिगुरु। बिन पुछिया ही ले जाए, बिन पुछिया ही ले जाए, नानक किसनो आखिए। बिन पुछिया ही ले जाए, नानक किसनो आखिए। बिन पुछिया ही ले जाए, बिन पुछिया बिन पुछिया ही ले जाए, नानक किसनो आखिए। बिन पुछिया ही ले जाए, नानक किसनो आखिए। बिन पुछिया ही ले जाए। राज न कोई जीविया, पहुँच न चलिया कोई। राज न कोई जीविया, पहुँच न चलिया कोई। ज्ञानी जीवे सदा सदा, सुरति ही पत होए। ज्ञानी जीवे सदा सदा, सुरति ही पत होए। सुरति ही पत होए। सुरति ही पत होए। बिन पुछिया ही ले जाए, बिन पुछिया ही ले जाए। नानक किसनो आखिए। बिन पुछिया ही ले जाए,
ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ, ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਰਫੇ ਸਰਫੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏ ਵਹਿ ਗਈ ਵਿਹਾਏ। ਸਰਫੇ 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 ਸਦਾ ਸਦਾ ਏ ਵਹਿ ਗਈ ਵਿਹਾਈ। ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋਂ ਆਖੀਐ, ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਈਏ? ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸਿਓ ਕੀਜੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਸਮਝ, ਇਹ ਸਮਝ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਘਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠਹਿੰਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਗਾ ਹੈ, ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜੋ, ਆਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਦੱਸ 2000 ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ 2000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੋ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ 7-8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦਣ ਤੋਂ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਹੀ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਤੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਤ ਜਾਣੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ, ਪਾਪੀ ਜੀਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਐ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਣਹੋਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਣਹੋਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ ਵਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅਰਥੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੇ, ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਸਾਈ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੱਬ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀਂਦੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪ ਜੀ, ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਲ ਵੱਢਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਜਾ ਸਮਰਕੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹਿਲੋਲ।
ਇਹ ਬਹਿਲੋਲ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਰਕੰਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਓ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਸੰਤਰੀ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਫਕੀਰ ਨੇ? ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਿਛੇ 20 ਸਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਭਾਵ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਵੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐ ਰਾਜਨ ਰਹਿਣਾ ਤੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਅੱਗਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।